अपने स्वर्ग स्थानां ते और वर्ड कटिए मेरे नाल मिल के गलातियां दा लैटर जिहड़ा पत्री गलातियां नूं ओहदा 4 अध्याय 1 और 2 आयत दी पहली और दूसरी आयत पढ़िए। Galati, capitolo 4, versetto 1 e 2. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Amen. आमीन हालेलुया। गलातियां 4 अध्याय पहली और दूसरी आयत। हुण मैं आखदा हां भई अधिकारी जिन्ना चिर बालक है उस विच अते गुलाम विच कुछ भिन्न भेद नहीं, भावें वो सब दा मालिक है, पर उस म्याद दी जो पिता ने पहला ठहराई सरबराहां ते मुख्तियारां दे मधित है। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वर्जन ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। गलातियां 4 ਉਹਦੀ पहली और दूसरी आयत। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। आमीन हालेलुया। अखां बंद करके ये मैं जिन्ना वचन सुना ये वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आवे और फल यीशु दे नाम दे विच बनया रहे, यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन हालेलुया। वचन जब आप देखिया कि पौलुस दसदा कि अधिकारी जिन्ना चिर ओ बालक वा ओ बच्चा वा इमैच्योर आ, भावें ओ सब कुछ दा मालिक आ, फिर भी ओदे विच और दास दे विच कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि पिता ने ਉਹਨੂੰ रक्षकां भंडारियां दे वस दे विच कीता होया है। जदों ਉਹ बालिग होवेगा एडल्ट होवेगा उदों सारी संपत्ति सब कुछ ਉਹਦੇ नाम कर दिता जावेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़ा प्रेशर दे विच करिए ताकि मैनू आवाज हालेलुया प्रीशियस जीसस। सो वचन दसदा कि जिन्ना चिर एक बच्चा आ वो इमैच्योर आ, वो ਵੱਡਾ नहीं हुंदा या बालिग नहीं हुंदा, वो सब कुछ दा अधिकारी होने दे बावजूद भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और नौकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ने अपने धीया पुत्र होने का हक दिता। आमीन। तुसी परमेश्वर दे धीया और पुत्र है, नो डाउट, जिन्हें तौबा करके बपतिस्मा लेके परमेश्वर दे राज विच प्रवेश कर चुके ਆਪਾਂ परमेश्वर दे धीया ते पुत्र हैं। लेकिन पौलुस आत्मा दी अगुवाई नाल वचन लिखदा कि जिन्ना चिर अधिकारी आ पुत्र आ चाहे धीया, जिन्ना चिर ओ बालक वा उन्ना चिर नौकर दे विच और उस बालक दे विच कुछ फर्क कुछ चीज़ां आ जदों परमेश्वर तुहानू उदों अधिकार अथॉरिटीज दिंदे आ जदों तुसी मैच्योर हो जांदे। हालेलुया। गड्डी दा स्टीयरिंग उदों फड़ाया जांदा जदों बच्चा मैच्योर एक क्वालीफाइड हो जांदा लाइसेंस दे नाल। अज लोड़ आ सानू एक मैच्योर क्रिश्चियन बनन दी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਆ ਇੰਨੇ 20 ਈਅਰ 올ਡ 30 ਈਅਰ 40 ਈਅਰ 올ਡ ਇਸ ਸਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਆ ਜਾਂ ਇਮੈਚੁਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਗੇ।
हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कि लोग मेरे बारे की कहते हैं, वो कहते कोई यूहन्ना, कोई एलिया, कोई होर भविष्यवक्ता बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा पतरस तुसी मेरे बारे की कहने आ। पतरस कहता तू परमेश्वर दा पुत्र मसीह आ। यीशु मसीह ने कहा ये गल लहू ते मांस ने तेरे उत्ते प्रगट नहीं की, बल्कि मेरे पिता ने उन्हें चाहा कि ये गल तेरे उत्ते जाहिर होवे। हालेलुया। क्योंकि तू मैच्योर है। परमेश्वर ने क्या यीशु मसीह ने कि तू पतरस आ। पतरस का मतलब होता पत्थर, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग ਆ ਪੇਤਰੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੈਲੇਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾय फेथ लेने आ, बाय रिसीविंग लेने आ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਆ, ਇਮੈਚੁਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਸ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਈ ਔਨ 에ਅਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਕੂਲਸ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਧਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਧਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਧਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ
ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਵਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਇਲਮ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਾਸਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਪਰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਜਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੌਲੇਜ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਤੀਆ 5 ਦੇ 11 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਜਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਬਾਲਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ, ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਕੋ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
फादर कहना ले आज तो सारी जिम्मेवारी तू साम ते मैनू फ्री कर। हालेलुया। कदों जदों मैच्योर हो जाता, एक क्वालिफाइड हो जाता है कि ये मेरा बच्चा मेरी धी हुण इहदे योग हो गई है। हालेलुया। मैच्योर क्रिश्चियन बना, तुहाडे फैसले निर्धारित करन तुसी किन्ने मैच्योर हो। अखां बंद करके प्रार्थना करिए। Precious Jesus, glorious Jesus, precious Jesus। खुदानी दासी कहती मैं बाइबल है ये सारी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं जिन्नी पढ़ी उतने चलदी जरूर है। और कहती मैं कर रही हूं, मैं बहुत जल्दी सारी पढ़ी लेनी है। हालेलुया। आज तुसी किन्ना जानदे ये मायने नहीं रखदा, तुसी किन्ने ते चलदे ये मायने रखदा है। तुसी किन्ने नू कबूल करदे आ, किन्ने वचन दे अनुसार चलना चाहुंदे आ, ये मायने रखदा। एक खुदा दे खादम ने वो प्रीच करना है, थोड़ा जिहा उन्होंने करदे करदे ना थोड़ा जिहा उन्होंने कहा सी 25 शायद मिनट तुसी करना प्रचार, उन्होंने 30 तो 35 के लग गया है। वो एंड ते कहते चलो मैं सोचदा इन्ना की बहुत आ, इन्ने दी चल लियो। हालेलुया, हालेलुया। कहते चलो जिन्नियां गल्लां रह गईयां कोई नहीं, जिहड़ियां दस दित्तियां इन्हां ते ही चल लियो, इन्हां नूं ही मन लियो। हालेलुया। तारीफ करिए परमेश्वर की। हुण मैं आखदा पई अधिकारी जिन्ना चिर बालका उस विच अते गुलाम विच कुछ भिन्न भेद नहीं, भावें वो सब कुछ दा मालिक है। याद रखो तुसी इस धरती दे मालिक हैं, क्योंकि उस तुसी मालिक दे धीआं ते पुत्तर हो। आमीन। महल दे विच काम करन वालियां दे भी कपड़े अच्छे हुंदे आ, सब कुछ उन्हां दा अच्छा हुंदा आ, लेकिन जिहड़ी धी ते पुत्तर हुंदी ओदा टौर वखरा ही हुंदा। हालेलुया। तुसी जस्ट ओदे राज दे विच नौकर बन के नहीं रहना, मैच्योर बनिए ताकि परमेश्वर तक ते फेथ करके तुहानू डेलीगेट बना के दे दे। हालेलुया। अथॉरिटी लेटर बना के दे देवे। अथॉरिटी लेटर मैच्योरिटी तो बिना परमेश्वर किसी नू नहीं देंदे। किने वर्ड को समझ रहे हैं? मैच्योर आज फैसले ताड़े निर्धारित कर, ताड़ा उठना बैठा निर्धारित करे, ताड़ा बोलना चलना निर्धारित करे। तुसी एक मैच्योर क्रिश्चियन हो। मेरा ख्याल बहुत है इन्ना की। हालेलुया। अखां बंद करके प्रार्थना करिए, खड़े हो जाइए पैरों पे। Precious Jesus, Rabu Shiko Yandre, Rabu Riko Nakuturo Yandro Bobo। हालेलुया। करिए करिए प्रार्थना। Precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus। Yaburuko Siko Nakuturo Bobo, Rindro Bosandro Boyendre Bebe, Repaya Baba Baba Rakasaka, Rakuno Kuturo Soko Yeko Roku Bobo, Repasabaya Baba Baba Baba, Rapasabaya Baba Baba। आई ताड़े रिस्पॉन्स दस्सण के तुसी मैच्योर क्रिश्चियन हो, ताड़ा बोलना दस्से के तुसी मैच्योर क्रिश्चियन हो, ताड़े डिसीजन दस्सण के तुसी एक मैच्योर क्रिश्चियन हो। केवल इंसान कहता ले ओ तू तो मैनू जानदा नहीं, मैं पहला इदां सी, ओ पहला हजे भी नाल ही रखिया होया है। पौलुस कहंदा पत्रियां दे विच लिखदा कि अगर तुसी मेरे नाल अणख दी गल करदे मैं कलीसिया नूं सताउण वाला सी, अगर मेरे नाल तुसी शरह दी गल करो मैं फरीसिया दा फरीसिया इल्म रखने वाला इंसान हां। अपने जन्म तो 7वें दिन मेरा खतना कर दिता गया, शरह दे मुताबिक मैं पूरा धर्मी हां कहंदा, लेकिन ये सारियां गल्लां मेरे लिए कूड़ा आया, ये सारियां गल्लां मेरे लिए करकट बन चुकियां हैं। हालेलुया। ताकि मैं मसीह नूं खट लवां। आमीन, आमीन, हालेलुया। Be a mature Christian, be a mature Christian, हालेलुया। क्वालिफाइड कर ले स्पिरिट में। आमीन। परमेश्वर ने पतरस का रिस्पॉन्स सुन के कहता कि पतरस
ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਵਾ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਚ ਐਡਲਟ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਚ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਵੇ, ਆਤਮਾ ਚ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਆਤਮਾ ਚ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल दिल को शुक्र गुजार लगा। प्यारे यीशु मैं तेरे फजल दिल को शुक्र गुजार रहा। फजल में गुरु से बचा, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल में गुरु से बचा, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਨ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਸਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚਾਈ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Precious Jesus. मैं अपनी लाइफ में कोशिश करता हमेशा तो करता हूँ ना कि मैं कितने भी मीटिंग्स से जावा, बाहर जावा, अपने तो सीनियर्स को सुन। मेरी कोशिश होती कि वो वर्ड दे रहा वा ਉਹ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਚਣਾ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਚਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ? ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 130 ਵਰੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 130 ਵਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਦਿਨ 130 ਵਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਲਫੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੀ, ਨੋ। ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਗ ਕਲੀਸਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਗ ਦੁਲਹਨ। ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬ ਠੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਪੱਥਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੰਗੇਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲੇ, ਕਦੀ ਨੋਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀ ਐ ਮੈਚੁਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਲਾ ਜੋ ਫੋੜ ਲਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਗਿਆ। 에어ਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਕ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ, ਤੂੰ ਮੈਚੁਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅੱਜ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਸਟ ਸਰਮਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਹਫਤਾ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। Precious Jesus, be a mature Christian. Thank you Jesus. मैं दसा कुछ होर के अपा बात करिए। हालेलुया। याद रखना, जो तुसी बीजते हो जरूर वढ़ते हो। नेकी नू बीजिए, नेकी नू वढ़ोगे। भलाई नू बीजिए, भलाई नू वढ़ोगे। हालेलुया। हेल्प नू बीजिए, हेल्प वढ़ोगे। हालेलुया। तू साडे पाप सानू माफ कर, जिस तरह सी अपने कर्जदारां नू माफ कर दे। हालेलुया। और मैं बिलीव नहीं करता जस्ट वचन सुनाउण दे विच, मैं बिलीव करदा वचन नू मनण दे विच। याद रखना, उस दासी नू वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री कर रही है। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਵਰਡ ਨੂੰ याद रखना, बाइबल दसदी जो तुसी बीजदे हो वढ़दे आ। अगर आप निंदिया बीजांगे ते निंदिया वढ़ांगे, चुगली बीजांगे ते चुगली वढ़ांगे, बुराई करनी बीजांगे ते बुराई होवेगी, आप इस नूं जरूर वढ़ांगे। डिसाइड तुसी करना, तुसी की वढ़ना चाहते हो। डिसाइड तुसी करना, तुसी की लेना चाहते हो। हालेलुया।
ईयर एक गल पता लगी कि इन्ने साल पहला 6 साल पहला ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ, ਯੂਅਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸਟੋਰੀ ਪੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।